नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति थर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मान आनी आछि। आजिर कहानी को रचना करिसेंती गाल्पिक अरविंद दास। हाँ श्रोता बंधु निकटरे ख्रीष्टान धर्मावलंबी माने सेमानक आराध्य देवता प्रभु जीशुख्रीष्टंकर बलिदान दिवस भावे गुड फ्राइडे पालन करिसेंती। प्रभु जीशुंको क्रूसबिद्ध करा जायतिले ए दिन प्रत्येक ख्रीष्ट धर्मावलंबी मानक पई यह निश्चय एक स्मरणीय दिवस। हेले आज आम समाज अनेक पितामाता परिणत बयस बंची थाउ थाउ क्रूसबिद्ध हवाकू पड़ुछि। उच्च शिक्षित पुओ झीओं पाखरे मुंड गुंजिबा स्थान न पाई वृद्धाश्रम चारिकांथ मध्य दिन काटिबा पड़ुछि। से भली एक अत्यंत संवेदनशील घटना को नहीं आजिर कहानीटी गतिशील। मुख्य चरित्र संजीव बाबू जीवन में घटिथिबा एभली एक घटना जहाँ पुणी थे मन पकई देउछि प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ से दिन से क्रूसबिद्ध कहानीर कथा। तेरे कौन से कहानी जानिबा पाई कहानीर शेष जाए शुणा अनुरोध। कहानीर शीर्षक क्रूसबद्ध। तेरे कहानी भीतर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज कहानीर शीर्षक क्रूसबद्ध गाल्पिक अरविंद दास। ऊपर महलारे थिबा भड़ाटिया राकेश बाबू घर खाली करी जिबा बेले भूल बसत तांको स्वर्गत बापांको फोटोटी को बोधे छाड़ी जाइथिले बोली भाविले संजय बाबू। लामिनेट करा जाइतिबा फोटो तळे लेखा जाइथिला माइकल जोसेफ डिसोजा। कोट सार्ट पिंधा माइकल का हस हस मुह फोटोरे जीवंत लगुला। संजय बाबू मन पड़ जाऊला निज बापा कथा। गोटे बढ़िया दामी वृद्धाश्रम बापा रोचंती। सेठी तांको सेवा जत्न पाई 24 घंटा अछंती सहायक डाक्तर और नर्स। एयर कंडीशन रूम सेठी मन लागिबा पाई अछि पार्क मंदिर क्लब आउ गपसप हेबा पाई समवयस्क लोक माने। बड़ भाई कथा मन पड़ुला संजयंकर। बापा सेठी खुशी और आराम रे रहिबे। आम तीन भाई किसी चिंता रही कि बापा को बारंबार आम तीन भाई पाखे बांटी हुई रहा ए बयस सिफ्ट होगा पड़ोनी। आज फोटो देखी संजय बाबू बापा कथा मन पड़ुला। सप्ताह थरे दुई थर से बापा को जाई देखी आसती। देखा मात्रे बापा मुहरे फुटी उठे एक अम्लान हस। आश्वस्त होती संजय बाबू। जाहू बापा खुशी शांति तो अच्छा। तेरे संजय लक्ष्य करती किछि समय पर बापा टिके उदास दिसंती। खटरे सोई छात को अथवा झरका बाटे आकाश को चाहती। असहायतार एक विहल छाप जमिति नेसी हुई थाए बापा मुहरे। निज अधिक असहाय होई पड़ती संजय बाबू। बापा चेहरा संपूर्ण भिन्न दिसे। मने मने से भावती खटरे पड़ी बापा कहा परी लागती। भावना राज्य फेरिआसी से फोटो पाई फोन लगेले राकेश बाबू। आपण मान सब भल अच्छे तो? मौसा फ्रेम करा फोटोटी छाड़ी चली जाइछंती। आरपटू राकेश डिसोजा स्वर। ये पैकर लोडर गुड़ाक एकदम ठक और दायित्वहीन। सबू जिनिस ठीक करी रहिला कि नाही देखिबेनी। तेबे आपण व्यस्त हुंतनी। मो दुई पुओ टोनी और टीकू तो सेही सहर रे रहउछंती। किए हेले जणे जाई समान जेजेबापा फोटो को नहीं आसबे। शांति निश्वास मारी संजय बाबू फोटोटी को बेडरूम को नहीं आसबार देखी स्त्री प्रणति टी विरक्त हो कहले, ए घरे पर ठाकुर फोटो लगी। ख्रीस्टियान लोक से दांड बारंडा रखिदे से फोटो। मने मने विरक्त हेले भी किछि न कही फोटोटी स्टोर रूम रे रखिदेले संजय बाबू। राकेश डिसोजा बड़ पुओ टोनी एक कॉल सेंटर रे काम करतुला आ गोटे रूम भड़ा नहीं सांगमान सह रहउतुला। सान पुओ टीकू द्वितीय वर्ष इंजीनियरिंग पाठ हॉस्टेल रही पड़ुला। दुई भाई को फोन कर डकई संजय बाबू। 3 दिन पर सान पुओ टीकू आसी कहला, अंकल मो हॉस्टेल रूम बहुत छोट आउ से आम 4 जन पिला रोचु। निज बहीपत्र लुगापटा रखा जगह ना। ये फोटो कौट रखी? मु टोनी भाई को कहबी सी आसी नहीं जीवे। मासे बीती जाइथिले भी टोनी रो देखा नथिला। बाध्य होई दिने ऑटो करी फोटोटी धरी संजय बाबू पहुंची गले टोनी रूम रे। तांको देखी टोनी कहला, अंकल एठी मु सांगमान सह मेस कर रोची। जेजें फोटो एटी रहिले मते राति निद आसबनी कारण भूत प्रेत मोर भारी भय। डाडी गोटे कि लोक किए जाने दायित्व ज्ञान जमी जमा ना।
ନିଜ ଡ୍ୟାଡିଙ୍କ ଫଟୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଫଟୋ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ସବୁଦିନ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି। ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳେଇବି କେତେବେଳେ? ଫଟୋ ଟଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଖାଲି ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଟୋନି ରୁମ୍ କାନ୍ଥ ସାରା ମରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ଲାଜରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ। ବାପା ଜେଜେଙ୍କ ଫଟୋ ବଦଳରେ ଏମାନେ ଝିଅଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫଟୋ କାନ୍ଥରେ ମାରିବାକୁ ସଉକ କରନ୍ତି। ଛିଛି, ନାତିକାଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବତି ଦେଖାଏ। 3 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡିସୋଜା ପରିବାରର କାହାର ଦେଖା ନଥିଲା କି ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ଉଠୁନଥିଲେ। ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ନମ୍ବର ବଦଳେଇ ସାରିଥିଲେ। ଦିନେ ମାଇକେଲ ଡିସୋଜାଙ୍କ ଫଟୋ ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡା ବାହାରେ ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କିଏ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ପକେଇଛି? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ? ଇଏ ପରା ଆମ ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁକୁ ମୋଡ଼ି ପ୍ରଣତି କହିଲେ, ଆହାରେ ମୋର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେଇଟା ତମ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ। ନିଜ ପୁଅ ନାତି ପଛେ ବୁଢ଼ାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ୟାଙ୍କର ସୁଆଗ ଉଛୁଳୁଛି। ନିଆଁରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଥମ୍ କିନା ରହିଗଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରଣତି ତାଙ୍କୁ କାହା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଜଣକ ମୁହଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠିଲା। ଫଟୋଟିକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ରୁମାଲରେ ଝାଡ଼ି ପୋଛି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ଭାବିଲେ ରାଜେଶ ଡିସୋଜାଙ୍କ ଠିକଣା ଆଜି କୋରିଅର କରିଦେବେ ଫଟୋଟିକୁ। 2 ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରୁ ଫଟୋଟି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚିଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଣତି। ଗୋଟେ ବାହାର ମଲା ଲୋକର ଫଟୋ ଆଣି ମୋ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ରଖିବ? କବାଡ଼ିବାଲା ଦୋକାନୀ ଲିଟୁଆକୁ ମୁଁ ସେ ଫଟୋ ଦେଇଦେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ନିର୍ଜୀବ ଫଟୋ କି ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା ପ୍ରଣତିଙ୍କର। ଲିଟୁଆ ଦୋକାନ ଛକ ଉପରେ ଥିଲା। ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଆବାକାବା ହୋଇଗଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ଦୋକାନର କାଠ ପଟା କାନ୍ଥରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ମାଇକେଲ ଡିସୋଜାଙ୍କ ଫଟୋ। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ନିଜ ପୁଅ ନାତିମାନେ ଅନାଦର କରି ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଣତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଫଟୋ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ରଦି ବେପାରୀ ଲିଟୁଆ ଫଟୋଟିକୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଲିଟୁଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ମୃତ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟିଏ ଜାଳନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଲିଟୁଆକୁ ସେ ବରଂ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବେ ସବୁଦିନ ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲର ମାଳଟେ ଝୁଲେଇ ଦେବେ। ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳେଇ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ରାକେଶ ଡିସୋଜାଙ୍କ ସହ ତୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟାଙ୍ଗିଛୁ? ପାନ ଚୋବଉ ଚୋବଉ ଲିଟୁଆ ବେଖାତିର ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା, ନା, ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଫଟୋଟା ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା, ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ମୋ ଦୋକାନ କାବିନର ଏଇ ପଟା କାନ୍ଥରେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣା ହୋଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଛିଟୁକୁଥିଲା ଓ ମୂଷା ବି ପଶି ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ମୋଟା କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ଫଟୋକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି। ଭଲ କାମରେ ଆସିଲା ଏ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଫଟୋ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଲିଟୁଆ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ଭାବନା ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳେଇ ଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟା 4ଟା ପିଟା ହୋଇ ମାଇକେଲ ଡିସୋଜାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଦିଶୁଥିଲା କୃଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି, ଏକଦମ ଅସହାୟ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେଇ କଣ୍ଟା ପିଟା ଫଟୋଟା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ କୃଶବିଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଇଷ୍ଟର ଦିନ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିଥିଲେ। କାହା ମୁହଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପା। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଅସହାୟ ଚେହେରା ଆଜି ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଥିବା କୃଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି। କୃଶବିଦ୍ଧ ହେବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ମଲା ପୂର୍ବରୁ ତ କେବେ ମଲା ପରେ। ଚପଲକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ କିଏ ଯେମିତି ଲଦି ଦେଇଛି ସେଇ ଓଜନିଆ କାଠର କ୍ରୁଶଟାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଯେମିତି ଲଟକିଥିଲା, ଠିକ୍ କୃଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ କୃଶବଦ୍ଧ। ଭଡ଼ାଟିଆ ରାକେଶ ବାବୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଜୋସେଫ ଡିସୋଜାଙ୍କ ବନ୍ଧେଇ ଫଟୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଆଉ ତାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଫଳ ହେବା କାହାଣୀରେ ଏକ ଗଭୀରତା ଆଣିଦେଇଛି। ଶେଷରେ ବନ୍ଧେଇ ଫଟୋଟି ନିକଟସ୍ଥ କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ କଣ୍ଟାପିଟା ହୋଇ ଟଙ୍ଗାଯିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଠାବ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅସହାୟତାର ଜୀବନ କଟେଇବାର କଥା। ସେଦିନ ସିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୃଶବିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆଜିର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସୁଖ ଆଉ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଘରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ
ଏଇଭଳି କୃଷବିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଶା ଗାଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।